निहाल। साडा एक नवेकला विषय है जिन्हों सोचते तो सारे रहे पर उत्ते बोल नहीं कोई पाया। साडी संस्था फाइनल इनीशिएटिव जिन्हें 2016 एक रिट पटीशन फाइल की सी इस नॉइज़ पोल्यूशन नूं लैके ते जिहदा ऑर्डर 22 जून 2019 लास्ट ईयर जज साहब ने दिता। जिहड़े जज साहब ने दिता मैं उन्हां दा पहला तुहानूं दसना चाहांगा। राजीव शर्मा जी उत्तराखंड तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच आए सी। नाल साडे पंजाब दे ही जंपल हरमिंदर सिंह संधू जी, तुसी हाई कोर्ट की वैबसाइट पर जाके इन्हां दी फोटोआं भी देख सकते, बड़े गुरसिख जज ने हरमिंदर सिंह संधू जी। हुण आपां गल कर लईए इस मिशन दे 2-3 पक्ष ने। सानू एक नवा वर्ड सुनने को मिलता है कम्यूनिटी पुलिसिंग। कम्यूनिटी मतलब साडी कौम, पुलिसिंग का एक रूप बदल गया। सानू अपने लगने शुरू हो गए। तुसी देखोगे साडे कई वीर सिविल ड्रैस ने, साडे जिद्दां लगदे साडे अपने ही ने। ये मुद्दा तुहाडा भी है, तुहाडा अपना भी है। इनू समझण दी बहुत लोड़ है, इहदी बरीकी च जाण दी बड़ी लोड़ है। खास करके बच्चों की एजुकेशन नाल जुड़िया होया बहुत वड्डा मुद्दा है। कल मैं एक जर्नल पढ़ रहा सीगा, रिसर्च जर्नल जिन्हों असी शोधकर्ता पेपर भी कहने हैं। इंग्लैंड का वो जर्नल सीगा, लैंसेट जर्नल ऑफ लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस का। मैं छोटी जी गल दसना, ध्यान नाल सुनियो। एक घर सीगा, वो घर के अंदर ना इक्वेरियम पिया हुंदा। इक्वेरियम की हुंदा? जिस आप की रखते हैं मच्छियाँ, की रखते हैं मच्छियाँ। उस इक्वेरियम के लागे उस घर के जोड़े जी सी उहदे कोल ना एक रेडियो लाते सीगे, FM टाइप। 7-8 दिन उन्होंने ऑबजर्व की कीता, जिहड़ियां 10-15 मच्छियाँ उस इक्वेरियम च सीगा हौली हौली मरनियां शुरू हो गई। वो सोची पै गए, दाना असी पा रहे हैं, सब कुछ असी पा रहे हैं, पानी च रह रही ने, ये मर क्यों रही ने। उन्होंने इस मुद्दे नूं डॉक्टरां नाल डिस्कस किया। डॉक्टर खुद हैरान सीगे कि इक्वेरियम च पईयां ये मच्छियां क्यों मर रही हैं। तुसीं मन्नोगे क्यों मर रही? नॉइज़ पोल्यूशन। ये लैंसेट का जर्नल है, इसकी कॉपी चाहिए मैं तुहानूं भी दे देंगा। हफ्ता पहलां दी गल है, दास एक गुरु घर मत्था टेकन गया। हुण दास दे जिहड़े मुद्दे नाल जुड़िया उहदा थोड़ा जिहा सतर्कता ज़्यादा वध गई जदों दा सुनिया। मेरे फोन दे विच साउंड मीटर ऐप है जिहड़ी कि मैनूं एक्सीएन साहब ने जलंधर जदों गल होई सी, इत्थों सानूं ना साडी आवाज़ का पद्धर पता लगदा। जदों मैं गुरु घर के अंदर गया तो भाई साहब कीर्तन कर रहे थे, तो मैं साउंड मीटर ऐप खोल ली। जदों मैं ऐप खोली तो भाई साहब किन्ने डेसीबल ते कीर्तन कर रहे सी। उत्थे एक छोटा जिहा बच्चा अपनी मदर नाल मत्था टेकन आया सी, वो भी घूम रहा सी। भाई साहब कीर्तन कर रहे सी, भाई साहब कीर्तन कर रहे सी 90 डेसीबल। WHO का तुसी ग्राफ कढ़ के देखो, 90 डेसीबल नूं कहंदे ने कि तुसी 10 दिन रेगूलर 90 डेसीबल ते सुनते रहो तो अपनी सुनन शक्ति ऑडियोमैट्रिक टैसट दे विच खत्म कर लोगे। तुहाडी सुनन शक्ति जिहड़े 25,000 साडे कंन दे सैल ने, वो चों घट्टो घट्ट 5-10 हज़ार सैल रेगूलर कॉन्सटेंटली जे तुसी सुन रहे हो। तुसी किसी धार्मिक समागम ते चल जाओ, मैं नहीं मनदा 110 डेसीबल तक भी डीजे लगा हुंदा। तुसी उस तो बाहर आओ, विआह ते जाने हो, उच्ची डीजे लगा हुंदा। तुसी बाहर आओ, की फील करते? थकावट हुंदी कि नहीं? कभी सोचा क्यों हुंदी? तुसी तो खुशी मनाण गए हो, थक के किद्दां आ गए? तुसी नच्चे भी नहीं, बस खादा पीता तो बाहर आ गए, थके किद्दां? रीज़न इज साउंड लेवल, नॉइज़। आवाज़ उही सोहनी लगती है जिहड़ी एक अमाउंट ते होवे, एक लैवल ते होवे। नॉइज़ किहनूं कहने आ? एक सीमित लैवल तो उच्ची आवाज़ नूं असीं की कहने आ?
ਨੋਇਸ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਬਨੋਕਸ਼ੀਅਸ ਵੋਇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਤੋਂ 450-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਪੀਕਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੋਮੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ, ਸਾਈ ਨਾ ਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। 86 ਅੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚਿੰਨਹੀ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੂਕਦਾ? ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਦੈਟਸ ਅ ਟੋਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਕੀਰ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਓਪਨ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਜਗਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿੱਕੀ? ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 25 ਸਕੂਲਾਂ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਡੀਜੇ? ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ UK, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਪੇਜ ਨੇ USA ਦੇ,
सारे USA ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ USA ਦਾ। ਆਦਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਖਰਾਬ? ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਡੀਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਮਜਾਲ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਨਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਦੀ ਉੱਦਾਂ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜੇ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗਾ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਈਗੋ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਟਾਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਗਾਈਡ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੈਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ, AC ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਟਾਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਡ, ਸਲਫਰ, ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਕੈਮੀਕਲ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੰਧਕ ਦੇ ਪਟਾਕੇ। ਗੰਧਕ ਮੀਨਸ ਪੋਟਾਸ਼। ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸਥਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਬਸ ਪੜ ਗੱਦੀ ਲੱਦੀਏ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੰਦ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਲੱਗਾ? 50 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਪਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰ TV ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ 6213 ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਨਵੰਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਚਅਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਵਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਉਮੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਹਦੀ, ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਲੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਈਗੋ ਲੱਥੀ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਲੱਥੀ? ਈਗੋ ਲੱਥੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੌਂਡ ਹੋਈਆਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ? ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 188 ਦੇ ਪਰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਲਾਅ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 1986, ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਉਹਦਾ ਵੀ। 1956 ਨੋਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 5-6 ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਡੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਾਕਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਭੋਗਪੁਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਬਈ? ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦ ਵਾਓ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨੋਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਨੋਇਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ 6:15 ਵਜੇ ਉਤਰੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਈਦਾ, ਨਾਲ ਸਿੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ 65 ਡੈਸੀਬਲ। ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ 65 ਡੈਸੀਬਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ 65 ਡੈਸੀਬਲ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾਓ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। 65 ਡੈਸੀਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਸਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਮਸਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਸਲ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਡਲੀ ਡੈਸੀਬਲ, ਜਿਹੜੇ 65 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਕੀ ਆਇਆ 8 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ 4:40 ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ 144 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ 144 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 100% ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੋਗਪੁਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 47 ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੀਆਂ ਬੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕੀਏ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਨ 97 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਆਈਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ, ਅਜੀਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, YouTube 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵਿਚਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਪ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ
ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੈਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਇਹ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ 10 20 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ 500 ਜਾਂ 5000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਬਟਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ASI ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਸਟ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਸਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਿਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਲ ਫਿਲ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ। ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਚੱਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਥੀਆਂ 2000 ਦੇ ਦੇਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਣੇ, ਸਿੱਟੀ ਜਾਣੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੁਕਰਾ ਪਾਉਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਡੀਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੋਇਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਨੀ